आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणीर विज्ञान पंचदश अध्याय आलोक। यार आलोचना सरी जाइथिला पिलामाने और ताहार वीडियो मध्य अपलोड हो सारी। से वीडियो जो मैंने देखिन ताहा प्रथमे देखी दियो, तापर एटा आपे आपे मध्य तमे करि परिबो। ग्यारंटी सहित कहूँ पिलामाने से वीडियो जदि जे देखिदेव ताले ए प्रश्न गुड़िक ताहार मुहरे मुहरे हो वीडियो देखा मध्य पड़ो ना। एकमात्र चैनल जे एमती सबू कंटेंट नहीं कि आसुची पिलामाने हमर चैनल को सब्सक्राइब करके रख। देख केमती सबू कंटेंट गुड़िक आगक तुमको मिलिबो, तुम पूरा मन खुशी हो जिवो। ठीक अच्छे पिलामाने बुझिबा। एक नंबर कौन कहूँ देखिबा। एक नंबर कहूँ तल वाक्य गुड़िक निज खातार लेख। ठीक वाक्य ठीक चिन्ह और भूल वाक्य भूल चिन्ह बा छकी चिन्ह देकी कर बोली कहूँ। देख क नंबर कौन कहूँ, क नंबर कहूँ आलोकर गतिपथ सरल रैखिक नुहे। एटा भूल पिला माने पढ़ी की आसे आलोक सर्वदा सरल रेखार गति करी थाए। ठीक अच्छे सेमती आग को देखा। ख नंबर कौन कहूँ देखा। ख नंबर कहूँ दर्पण एक प्रतिफलन पृष्ठ। यहाँ हूँ ठीक पिला माने जो पृष्ठ रे आमे जदि निजको देखा ताहले से जदि आमर प्रतिबिंब सृष्टि करिवो ताहाको आमे प्रतिफलन पृष्ठ बोली कहबा। जेकोसी वस्तु को आमे जदि आगे रखिदेबा ताहले कौन करिवो प्रतिफलन पृष्ठ रे से प्रतिबिंब सृष्टि करि थाए। बुझी पारला पिला माने। एबे ग नंबर कहबा। ग नंबर कहूँ जड़ा तेल एक अस्वच्छ पदार्थ। एटा भूल पिला माने कहीं जड़ा तेल रे जदि आमे आलोक पास करवा ताले एपटर सेपट को आलोक गति करिवो। तो जो पदार्थ रे आलोक गति करि पारे ताहाको आमे स्वच्छ पदार्थ बोली कहि थाउ। सेति युक्तिटी भूल अछि। सेमती देखिबा घ नंबर कौन कहूँ। घ नंबर कहूँ वस्तुर प्रतिबिंब तार छाया नुहे। वस्तुर प्रतिबिंब ताहार छाया नुहे। एटा ठीक अच्छे पिला माने कहीं ना वस्तुर प्रतिबिंब और ताहार छाया मध्य अनेक प्रकार पार्थक्य अच्छी ताहा छाया है न थे। ठीक अच्छे पिला माने। तापरे ओ नंबर देख निर्मल जल एक प्रकार स्वच्छ पदार्थ। ये उक्तिटी ठीक अच्छे पिला माने बुझीपार। आशा कर एक नंबर भल भाव में बुझीपार। सेमती देख दुई नंबर करवा। देख ए दुई नंबर कौन कहूँ देखा। दुई नंबर कहूँ बंध निमंत्रण थिबा उपयुक्त शब्द को बाछी शून्य स्थान पूरण कर। देख क नंबर कहूँ आलोकर प्रतिफलन डैक्स पृष्ठ रे हुए। आमे जानी पिला माने प्रतिफलन पृष्ठ होची दर्पण। से लिखा आमे एठी दर्पण पृष्ठ रे तार प्रतिफलन होता है। ठीक अच्छे आग को बढ़िया। सेमती ख नंबर करवा पतला प्लास्टिक गोटे डैक्स पदार्थ। पतला अल्प स्वच्छ पदार्थ से किछि किछि मात्रा कौन होता है आलोक गति करि थाए। से अल्प स्वच्छ पदार्थ हम। सेमती ग नंबर देख। ग नंबर कौन कहूँ ग नंबर कहूँ आलोक उत्स को स्थिर रखी परदा को वस्तु ठारू जेते दूर को नेबा छायार आकृति सेते कौन हम पिला माने अस्पष्ट हेबो। जेते दूर गले सेते कौन हम ताहा अस्पष्ट हम। तापर देख तीन नंबर कौन कहूँ देखा। तीन नंबर आम कहूँ निम्नोक्त शब्द द्वय मध्य थिबा पार्थक्य दुई बा तीन टी वाक्य रे लेख। ठीक अच्छे पिला माने आम यार पार्थक्य लिखा। देख छाया और प्रतिबिंब क नंबर अच्छी छाया और प्रतिबिंब मध्य पार्थक्य लेख। आग तुम लिखिदे पिला माने तुम आराम रे देखिकी भल भाव में बुझी जाओ। अति सहज भाषा तुमको बुझेदेवी। तो छाया कौन कहूँ छायार प्रथम कहूँ प्रथम पॉइंट कहूँ वस्तु आलोक को अटकाइले से कौन हुए छाया सृष्टि हुए। जेकोसी वस्तु गोटे आलोक को जो अटकाई देव ता पछरे कौन हम छायाटी सृष्टि हेब। किंतु प्रतिबिंबर प्रथम पॉइंट कौन कहूँ आलोक प्रतिफलित हेले प्रतिबिंब सृष्टि होता है। जेकोसी गोटे आम दर्पण नहीं कि से आलोक पकेबा ताहले कौन हम से प्रतिफलित होगी एमती बाहर को आसिले तो आम जाना जे सेटा प्रतिबिंब भितर सृष्टि होची बोली ताहा एठी एक नंबर पॉइंट रे लिखा है। सेमती देख दुई नंबर पॉइंट कौन कहूँ छाया परदा किंबा भूमि रे पड़े। छाया केमती पड़े थाए
କୌଣସି ପରଦା କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ହିଁ ଛାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ଥାଏ? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନା ପରି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ଆଇନାରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଦେଖିଥାଉ। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଛାୟାରେ କେବଳ ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ, ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଛାୟାର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତାହାର ଆକୃତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ସର୍ବଦା ତାହା କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ତମର ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବସ୍ତୁର ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମ ଆକୃତିର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ତାହାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ଛାୟା ସଦାବେଳେ କଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାରରେ ହୁଏ ବା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛାଇ କେତେବେଳେ କଲର୍ର ହେବାର ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଜୀବ ହୁଏ। ବା ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ଓ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଛାଇ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ ଓ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ତାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, କ ନମ୍ବର କହିଲେ ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 4ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ସହଜରେ ପାର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେପଟକୁ ସେ ପାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପଛପଟେ ଏମିତି ଯଦି ଥିବ, ତା ପଛପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଇ ବା ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହାର ଆଡ଼ରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ତାହାର ଏମିତି ଏପଟର ଏମିତି ଥିବା ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ତାହା ପଛପଟେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଡ଼ରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର ହୁଏ। ସେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ନେବା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଲୋକ ଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେପଟକୁ ପାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଲୋକକୁ ପାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅଟକି ଯିବ ଆଉ ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ତାହାର ଉଦାହରଣକୁ ଦେଇଛି। ସେମିତି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଯେମିତିକି କାଚ। କାଚ କେଉଁଠିର? ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ। ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଣି, ବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସେମିତି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? କାଠ, ଇଟା, ଲୁହା, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ତମେ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରେ। 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଅ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଦେଖ। ଆଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଠରେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛେ। ଦେଖ, ତାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଗଛ କିମ୍ବା ଘରରେ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟା ଗଠିତ ହୁଏ, ଯାହାର ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତାହାର ଆଲୋକ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ତମର ଘର ଅଛି, ତାର ପଛପଟେ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଛାଇ ବା ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଗୋଟେ ସରଳ ପଥରେ ଗତି କରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣଟି ଦେଖ। ସିଧା ଛିଦ୍ର ଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ପାର କରିଲେ ଛିଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆଲୋକର ସରଳ ଗତିକୁ କ'ଣ କରେ? ସାବିତ କରେ ବା ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇକି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଣା କରିଦେବ ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକ ପକାଇବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଥିରେ ସେ କଣା ବା ଛିଦ୍ର ହୋଇଥିବ, ସେପଟେ ସେହି କଣାରେ ହିଁ
କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେ ଆଲୋକଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନା କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ସେଥିରେ ଯାଇପାରେ। ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ କୋଣରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେଇଥିରେ ରହିଯିବ। କାହିଁକିନା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ତ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା କଣା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ବୋଲି। ସେମିତି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖ କ ନମ୍ବର କହୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି କ ଖ ଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ବସ୍ତୁ ଓ ଆଇନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳକ ପୃଷ୍ଠ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇନା ନେବା ଆଉ ତା ଆଗରେ ଯଦି ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବସ୍ତୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଥିବ ବେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ଏଠି କ ନମ୍ବରରେ କହିଛି। ଦେଖ ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପାର ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମନେକର ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ଏଥିରେ ତେଲ ଲଗା ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଲୋକକୁ ଗତି କରିବା ବେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ଉଦାହରଣରେ ତେଲ ଲଗା କାଗଜ, ଧୂସର କାଗଜ, ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ତମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉଦାହରଣରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିବା। ଗ ନମ୍ବର କହୁଛି ଛାୟା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ, ଏ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର, ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକକୁ ଅଟକାଇଲେ ଆଲୋକର ପଛପଟେ ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଛାୟା କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଏପଟେ ଆସିଲା, ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯିଏ ଆଲୋକକୁ ଅଟକି ଦେଉଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଛାୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ଛାୟା କେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ତ କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। 2-3ଟି ବାକ୍ୟରେ କାରଣ ଲେଖ। ଦେଖ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ଛାୟା ସେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିଧା ଯଦି ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବ ତା ଉପରେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଏମିତି ଛାଇ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଏମିତି ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତାହାର ଛାଇ ଏମିତି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେଘ ଥିବ, ଏମିତି ମେଘ ବହୁତ ସାରା ଥିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଯଦି ତଳେ ଥିବ ବେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ତଳେ ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମେଘ ଥିଲେ ଆଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଛାୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ରାତିବେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ଦୁଇ ପଟରେ ଏମିତି ସବୁ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋକ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗରେ କିଏ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରୋକିଦେବ। ଏହା ଯାନବାହନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମୋଡ଼ କିମ୍ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ସେଥିରେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ଆଉ ଆମର ଶେଷ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣକୁ ଚାଳକର ତୃତୀୟ ନୟନ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା। ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଏ, ଚାଳକ ପଛପଟର ଯାନବାହନ ଓ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଓ ତାହା ଅନୁସାରେ ସେ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଚଲାଇଥାଏ। ଏହି ଚାଳକକୁ ପଛ ଦିଗର ସୂଚନା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରେ କିଏ, ସେ ଦର୍ପଣ, ଯାହା ଆମର ଆଗରେ ଏମିତି ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟି
ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାଲକର ତୃତୀୟ ନୟନ ବୋଲି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଲେଖିନିଅ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।